নমস্কার, এক ফোনে বাংলা শুরু করছি। মিমি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। শুরুতেই যে খবর জানাবো, রুদ্ধশ্বাস অপারেশন। কলকাতায় ধৃত রাজস্থানের 3 খুনি। রাজস্থানের দিদওয়ানার কোচামানে জিমের ভিতর খুন করে কলকাতায় পালিয়ে আসে 4 শুটার। কিন্তু পালিয়ে এসেও শেষ রক্ষা হয়নি, 3 জন ধরা পড়েছে এদের মধ্যে। আরো বিশদে জানবো, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি प्रकाश तानवार। प्रकाश, इन अपराधियों का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये भागकर कोलकाता आए, क्या आरोप है इनके खिलाफ? जी बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व नागौर दिदवाना कोचामन जिले के कोचामन शहर के अंदर एक व्यापारी की जिम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड का जो आरोप जो है ये रोहित और गोदारा और लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद ये आरोपी यहाँ से भागकर अलग अलग राज्यों में ये घूमते हुए बिहार पहुंचे, जहाँ पर ये बिहार स्पेशल टीम द्वारा बिहार में इनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी जो आरोपी थे ये रोहित गोदारा गैंग के लिए काम कर रहे थे और इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये एक गैंग है जो ऐसे नए लोगों को टारगेट करता है जिन्हें पैसों की जरूरत हो और ये बहुत ही कम एक कीमत के अंदर हत्या को अंजाम देते हैं। वही बताया जा रहा है कि अभी तक इनमें नाबालिग एक और जो आरोपी था, इनका सह आरोपी, उसको भी पुलिस ने डिटेन किया है। वही हत्या के 4 मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी जुबेर अभी भी फरार है। वहीं हत्या के 6 आरोपियों में अभी तक की 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से व्यापारी को इस हत्या विरोधी के लिए जो कॉल आ रहे थे, प्रेस कॉल आ रहे थे, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और हत्याकांड के बाद कोचामन शहर के अन्य आरोपियों को भी फिरौती के लिए अब प्रेस कॉल आने लगे हैं और उनसे फिरौती की मांग की जा रही है। पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बहुत ही जल्द आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद लोगों में एक सांत्वना है कि जल्द पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जो आरोपियों द्वारा जो व्यापारियों को जो धमकियां दी जा रही है, उसके बाद भी लोगों में एक डर और दहशत का माहौल है। जी, और एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो 4 अपराधी जो अपराध घटा है, वो लोकेशन क्या है, किस जगह? ये कोचामन शहर के अंदर एक जिम है जो कोचामन थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये है कि जो व्यापारी है वो सुबह जिम करने के लिए अपने एक्सरसाइज करने के लिए जिम पहुंचा था, जो सुबह करीब 8:55 की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आरोपी जो थे वो वहां पर पहले ही रेकी करके जिम के बाहर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर व्यापारी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान जब व्यापारी जिम के अंदर घुसा तो उन्हीं में से एक आरोपी है जो नीचे उतरा स्कॉर्पियो से और जिम के अंदर पहुंचा और जिम के अंदर पहुंचते ही व्यापारी को गोली मार दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বললাম আমাদের রাজস্থানের প্রতিনিধির সঙ্গে, প্রকাশ তালওয়ার। কলকাতায় এই 3 খুনি, রাজস্থানের 3 খুনি যারা পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, তারা ধরা পড়েছে। রাজস্থানের দিদওয়ানার কোচামানে জিমের ভিতর খুন। ব্যবসায়ীকে খুন করে কলকাতায় পালিয়ে আসে 4 শুটার। খুনিদের ধরতে কাদাপাড়া থেকে জালে রাজস্থানের 2 দুষ্কৃতী, স্টেডিয়ামের কাছ থেকে জালে আরো এক দুষ্কৃতীর খোঁজ চালাচ্ছে এই মুহূর্তে পুলিশ। কিভাবে হলো এই গোটা অপারেশন, সান্নিক রয়েছে আমার সঙ্গে, জানাবে। সান্নিক, কখন হলো এই অপারেশন, কিভাবে ধরা পড়লো এই দুষ্কৃতীরা? দেখো, গতকাল ফুলবাগান থানার কাছে প্রথমে খবর যায় কাদাপাড়া এলাকাতে বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তি তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই যুবকদের খবর পেয়ে ফুলবাগান থানা প্রাথমিকভাবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে আটক করে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তারা এক একজন এক এক রকম গল্প তারা সেই সময় বলতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের সেই মুহূর্তেই সন্দেহ হয় এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন ফুলবাগান থানার পুলিশ নেয়, সেই সময় সেই 3 জন ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে এবং পালানোর পরেই একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নেওয়া সম্ভব হলেও আরও একজনকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কীরকম নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। গতকাল পূর্বাচল ক্লাস্টারের ভেতরে ঢুকে যায় তারা, তাদের মধ্যে একজন এবং সে কার্যত কার্নিশ বেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। তার মধ্যে থেকেও
পুলিশ আধিকারিকরা তাদেরকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং তারপরেই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে একেবারে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের সামনে আসে। তারা রীতিমতো মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল হিসেবে রাজস্থানে পরিচিত এবং রাজস্থানে এক্সটর্শনের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরেই কুখ্যাত ছিল। সম্প্রতি কালে 7 তারিখে একটি খুনের মামলায় তারা অভিযুক্ত ছিল। সেখানে একজন ব্যবসায়ী, যার একটি বাইকের শোরুম রয়েছে, তার কাছে বিভিন্ন সময় টাকা চেয়ে তারা ফোন করতো এবং তারপরে টাকা না দেওয়ার জন্য একেবারে জিমে ঢুকে তাকে গুলি করে খুন করা হয় এবং সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত ছিল মোট 4 জন দুষ্কৃতী। তাদের মধ্যে 3 জনকে গতকাল কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে, যাদের প্রত্যেকের মাথার দাম কার্যত 1 লক্ষ টাকা করে ঘোষণা করা হয়েছিল রাজস্থান পুলিশের তরফে। এখন এটাই দেখার এই কেসে আরও একজন যে অভিযুক্ত সে কলকাতাতে রয়েছে নাকি এখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছে, কেননা কলকাতা পুলিশের তরফে সেই আরও একজন যে অ্যাবসকন্ডেড রয়েছে তারও খোঁজ কিন্তু ইতিমধ্যেই চালানো হচ্ছে। গোটা ঘটনাটা ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি সেকশন তারা তদন্ত শুরু করেছে এবং এর পাশাপাশি রাজস্থান পুলিশের সঙ্গেও গোটা বিষয়টা সমন্বয় রাখা হচ্ছে। নিক, এরা তো পালিয়ে আবাসনের ভিতরে ঢুকে গেছিল, এদের সঙ্গে কি কোনো রকম অস্ত্র হাতিয়ার কিছু ছিল? আরো বড় বিপদ তো হতে পারতো। একেবারেই পুলিশের কিন্তু প্রাথমিকভাবে গতকাল যখন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় সেক্ষেত্রে আর্মস সঙ্গে পাওয়া না গেলেও পুলিশ মনে করছে তাদের কাছে আর্মস থাকতে পারে। অর্থাৎ তারা যেরকম স্কেলের তারা দুষ্কৃতী, সেক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র তারা সঙ্গে নিয়েই এসেছিল কলকাতাতে, তেমনটাই কিন্তু পুলিশের কাছে খবর। সেক্ষেত্রে গতকাল কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটলেও গতকালে ঘটনা কিন্তু কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি পাঞ্জাব থেকে যখন দুষ্কৃতীরা সাপুরজিতে এসেছিল সেক্ষেত্রেও আবাসনের মধ্যে ঢুকে কার্যত এনকাউন্টার করতে হয়েছিল পুলিশকে, সেখানে ঢুকে একেবারে গুলি চালাতে হয়েছিল পুলিশকে। সেই রকম পরিস্থিতিও গতকাল তৈরি হতে পারত, তেমনটাই কিন্তু পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন। যদিও গতকাল কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, তাদেরকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কিছুটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হলেও তারপরেও কিন্তু পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিতে পেরেছে এবং 3 জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এমনটাই কিন্তু খবর। ধন্যবাদ শার্নিক। 3 জনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আজ তাদের আদালতে তোলা হবে এবং আরও এক দুষ্কৃতীর খোঁজে এই মুহূর্তে পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। কি বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা আমরা শুনবো। সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলাম, চোর চোর চোর। তো চারদিকে দেখলাম দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে, আমি সাথে সাথে নেমে এলাম, আমাদের সমস্ত আবাসিকরাও নেমে এলো। এটা খুবই স্বাভাবিক, আমরা একটু প্রথমে তো আতঙ্কিত হয়ে যাবই, কারণ ওরকম বড় বড় চেহারা 3টে লোক ঢুকে পড়েছে শুনছি ক্লাস্টারের মধ্যে এবং ছাদের কার্নিশে নাকি শুয়ে রয়েছে। তারপর দেখা গেল কার্নিশ থেকে এম বিল্ডিং থেকে সে এল বিল্ডিং এ গেল এবং এল বিল্ডিং এর পাইপ বেয়ে সে নিচে নামলো। আজকে পুলিশ প্রশাসনকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো, তারা সঙ্গে সঙ্গে এই স্টেপটা নেওয়ার জন্য এবং এদের ধরার জন্য। 5টা লোক জিজ্ঞাসা করছে যে এখানে সরকারি বিল্ডিং কোথায়, তা করছে আমি বলতে পারবো না। ওরা সোজা চলে গেল, যাইয়ে বাইপাসে যেয়ে 2 না 3টে ধরা পড়েছে। ওই লোকটা দেখি আধ ঘন্টা পরে এখান থেকে লাভ দিয়ে পড়লো। তা আমি এসে বলছি, ও দাদা লাভ দিলে কেন? তা কোনো কথা বললো না আমার সাথে, মানে শুধু চোরের মতন ফালু ফুলু করছে। তারপর সোজা চলে গেলি এই বাড়ির একটা ছেলে লালবাজার চাকরি করে, ও ওই জায়গাতে আমার বলছে, ও মাসি ধরো ধরো ওটা চোর। তারপরে ওরে যাইয়ে ওরা বাইক নিয়ে যেয়ে 2-3 জন যাইয়ে ধরিয়ে বসলো। পোশাক মানে একদম নোংরা পোশাক, বয়সও এমন কিছু বেশি না, মানে এই যে গলিটা দিয়ে ওই পুলিশ এসে আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, ওরা শুধু দৌড়চ্ছে রাস্তা দিয়ে।